प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृत्या व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुदा पादकौमुदी भक्तमार्गप्रमोदेन पाणुनत्तानुसन्तरि शिवरूपी शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिवश्रेष्ठा श्रीतपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचा मनोदया श्रीशक्ति चेतनारूपा जगशक्तिर्जयात्मिका गायत्री व्याकृति संध्या भुजवृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी मध्यकोशान्तरस्थिता निसीम महिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदभूतिदरक्ताक्षी मदपाटलघट्टभो चन्दनद्रवदिग्धान्ति चाम्बेया कुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुलकुल्या कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौला मार्गतर्करसेविका कुमारगणनादाम्बा तुष्टिपुष्टिर्मनिर्गति शान्ति स्वस्तिमती काम्यं नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना कुलराक्षी कामरूपिणी मालिनी कंसिनी माता अनया जलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रो शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती शोभिनी सूक्ष्मरूपिणी भद्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिरप्रनिलया रत्नवर्णा त्रिलोचना गड्वाङ्गादिप्रकरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया तस्ता शिलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति सम्प्रदायाधीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामावदनद्वया दष्प्रोदया क्षमालादीनरविन्द्रसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौकावदास्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा जातिन्यम्बास्वरूपिणी मणिपूजाक्षनिलया वदनत्रयसंयुधा वज्रादिकायुर्वेदा नामैर्यादिविदामृता रक्तवर्णामासनिष्ठा पुराणप्रियमानसा समस्तभक्तसुभदा जातिन्यम्बस्वरूपिणी स्वादिष्टानाम्बुजगदा चतुर्वस्त्रमनोहरा शूलाध्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णादिगर्भिता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता वन्दिन्यादिसमन्विता दुर्जन्या सप्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवर्गासि संस्थिता अङ्कुशादि प्रकरणा फलदादि सेविता मुद्गौसना सर्पचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा नटानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रानैरसिका काकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधगदा शुक्ला संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोधनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मधिर्मेधा श्रुतिरुत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमदास्थिता वन्दा मुनिनी वत्सलालका विमर्शरूपिणी विद्या प्रियदाति जगत्प्रसो सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्यासिद्धरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालकण्त्री कमलाक्षी सेविता ताम्बूलपूरितमुखी दायिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुद्रा नराणी विकलरूपिणी नित्यकृता भक्तिनियन्त्रे गिरीश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्ति परामिता प्रज्ञानघनरूपिणी मातृकानलसा मता मातृकावर्णरूपिणी महाकैलासनिलया ज्ञानामृतोपगता महनीयायया मोहे महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिभुवना कामकोटिका कटाक्षकिङ्करी बुद्धा कमला कोटिसेविता शिरस्तिका चन्द्रनिभा कालचैवदनुप्रभा हृदयता
विधिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा आद्यापविनोदिनी सचामरमावाणी सर्वव्यक्तिसेविता आदिशक्तिरभिनयात्मा परमापावनाकृति अनेककोटिब्रह्माण्ड जननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्काली केवला पूज्या कैवल्यप्रदायिनी त्रिपुरा विजयद्वन्द्या पुनोति हृदयेश्वरी रक्षयति दिव्यवरदाण्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वप्नगर्भा भजता वागीश्वरी ज्ञानगम्या परिचर्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला ब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विघ्नाग्रेवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रदिता सतसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजालेत्री योगयात्राविधायिनी एकाकिनी पूर्णरूपा द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैकस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी धर्मानन्दा परिप्रिया भाषारूपा प्रकर्षयना भावाभावविवर्जिता सुखाराध्या शुभदी गोपनाकुलवापदी राजराजेश्वरी राजरागिनी राजवल्लभा राजकृपा राजवेदिवेशितवनिदास्थिता राज्यलक्ष्मी कौसलमाता चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला वेशिता दैत्यशमिनी सर्वलोकसर्वकरी सदावदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी दुःखाभारुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपवित्रदा सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी गुणोत्तीर्णापकाराध्या माया मधुमतीमती गणाभागुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दललिता प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी नित्या जगदधिष्ठाना अम्बिकामूर्तिरूपिणी लास्यप्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टि भावारण्यतपानला सौभाग्यशूलवादूला जराध्वानरविप्रभा भाग्याभिचन्द्रिका भक्तचित्तके कीर्तनाथना योगपर्वतदम्भोडिर्मृत्युकारूढारिका महेश्वरी महाकाली महाव्यासा महासना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी क्षयाक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदा त्रिशुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गता शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृति ओजोवती द्विजितरा यज्ञरूपा प्रियप्रदा दुराराध्या दुराधर्षा पाडली कुसुमप्रिया मखदीमेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया विराराध्या विराटरूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराजयो त्रिपुरेशी जयसेना त्रैपुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा कपद्दिनी कलामाला कामदुर्गामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवदी पुष्टा पुरातना पूजा पुष्करा पुष्करेखना परज्योति परधामा परमाणुपरात्परा पाशहस्ता पाशकन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मुक्ता मुक्ता नित्यदृता निमानसंस्थिता सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वाकल्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी स्वरूपा उदाचिता प्रसवेत्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशक्तिरूपिणी विसृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसो मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भव
സർവലോകത്തിനി സർവചക്രവർത്തിനി രത്നസാരാ സാത്വസാരാ മന്ത്രസാരാ കലോദരി ഉദാരകീർത്തി ഉദ്ധാമാ വൈഭവാ വർണ്ണരൂപിണി ജന്മമൃത്യുജരാവർത്തന വിശ്രാന്തിദായിനി സർവോപനിഷദുഷ്ടാ സാന്ധ്യഗീതകലാപ്തിക ഗംഭീരാ ഗഗനാന്തസ്ഥാ ഗർഭിതാ ഗാനലോലുപാ കൽപ്പനാരഹിതാ കർത്താ കാന്താ കാന്താ പരിഗ്രഹ കാലയാരണമുക്താ കാമകേളികരഞ്ജിത കനകതാടന്താ ലീലാ വിഗ്രഹധാരിണി അജാക്ഷയ വിനിർമുക്താ മുക്താക്ഷിപ്രസാദിനി അന്തർമുഖ സമാരാധ്യ ബഹിർമുഖ സുദുർലഭ ത്രയീ ത്രിവർഗനിലയ ത്രിപുരമാലിനി നിരാമയ നിരാലംബ സ്വർമാരാമാ സുധാസ്വതി സംസാരപത്മജന്മജ്ഞ സമുദ്ധരണ പണ്ഡിത യജ്ഞപ്രിയ യജ്ഞകർത്തേ യജമാനസ്വരൂപിണി ധർമാധാരാധനാധ്യക്ഷ ജനനാമയവർദ്ധിനി വിപ്രപ്രിയ വിപ്രരൂപ വിശ്വരമണകാരിണി വിശ്വഗ്രാസാ വിദ്രുമാഭ വൈഷ്ണവി വിശ്വരൂപിണി അയോനിയോനി നിലയ പുരസ്താ പുരരൂപിണി വീരമുഖ്യപ്രിയ വീരാനകർമ്യാനാദരൂപിണി വിജ്ഞാനകലന കല്യാ വിദഗ്ധാ വൈദ്യവാസന തത്വാദികാ തത്വമയീ തത്വമർത്ഥസ്വരൂപിണി സാമഗാനപ്രിയ സൗമ്യ സദാശിവ കുടുംബിനി സവ്യാവസവ്യമാഗ്രസ്ത സർവാപത്തിനിവാരിണി സ്വസ്ഥാ സ്വഭാവമധുര ധീരാധീര സമർച്ചിത ചൈതന്യാഭ്യ സമാരാധ്യ ചൈതന്യ കുസുമപ്രിയ സദോദിത സദാ തുഷ്ട കരുണാദിത്യ പാടല ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണാരാധ്യ ജലസ്മേരമുഖാംബുജ കൗലിനി കേവലാനന്ദ കൈവല്യ പദദായിനി സ്തോത്രപ്രിയ സ്തുതിമതി സ്തുതി സംസ്കൃത വൈഭവ മനസ്വിനി മാനവതി മഹേശി മംഗളാമൃതി വിശ്വമാതാ ജഗദ്ധാത്രി വിശാലാക്ഷി വിരാപിനി പ്രഗൽഭ പരമോദാര പരാമോദാ മനോമയി വ്യോമകേശി വിമാനസ്ഥാ ഭദ്രിണി വാമകേശ്വരി പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയ പഞ്ചപ്രേതമഞ്ജാലിശായിനി പഞ്ചമി പഞ്ചഭൂതേശി പഞ്ചസംഖ്യോപചാരിണി ശാശ്വതി ശാശ്വതൈശ്വര്യ സർമ്മദാ ശംഭുമോഹിനി ദയാസുരാധന്യ ധർമ്മിണി ധർമ്മഭക്തിനി ലോകാതീത ഗുണാതീത സർവാതീത സമാത്മിക ബന്ധോകസുമപ്രജ്ഞ ബാലാലീല വിനോദിനി സുമംഗളി സുഗതരി മാനവേയാദ്യ സുവാസിനി സുവാസിന്യർച്ചന പ്രീത ശോഭന ശുദ്ധമാനസ വിദ്യുതർപ്പണ സന്തുഷ്ട പൂർവജാ ത്രിപുരാംബിക ദശമുദ്രാ സമാരാധ്യ ത്രിപുരാ ശ്രീകണക്കരി ജ്ഞാനമുദ്രാ ജ്ഞാനഗമ്യ ജ്ഞാനജ്ഞേയ സ്വരൂപിണി യോനിമുദ്രാ ത്രികണ്ഠേശി ത്രിഗുണാംബാ ത്രികോണക അനകാരുദ്രാരേഖ സിദ്ധാർത്ഥ പ്രദായിനി അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാത ത്രയത്രായീതരൂപിണി അഭ്യാസ കരുണാമൂർത്തി അജ്ഞാനഭ്രാന്തദീപിക ആകാരകോപവിദിത സർവാനുലംഘ്യ ശാസന ശ്രീചക്രരാജനിലയ ശ്രീമന്ത്രി ശ്രീ ശിവാശിവശക്തേശ്വര രൂപിണി ലളിതാംബിക ശ്രീ ശിവാശിവശക്തേശ്വര രൂപിണി ലളിതാംബിക ശ്രീ ശിവാശിവശക്തേശ്വര രൂപിണി ലളിതാംബിക ഏവം ശ്രീ ലളിതാംബിക ശ്രീരാമനാമ സങ്കീർത്തനം ശ്രീരാമ രാമ രാമായണം ശ്രീരാമായണം നൂറോടി ഗ്രന്ഥം തല്ലിതു ഭൂമിതന്നെ രാമനാഥേ വിറ്റൊരു പാട്ടാളി പ്രവചനായി വന്നു കണ്ടുതാത ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് മോക്ഷാത്തമേ ശ്രീ മഹാരാമായണം തലക്കെന്നരുൾ ചെയ്തു വീണാവാണു ഉപദേശിച്ചു രാമായണം പാടിപ്പിന്നെ വാണിജ്ഞാവിന്മേലേവം സർവ നാമാമുക്താമതിരണ്ടാവലിപ്പോൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ കർച്ചാരിയെല്ലാം സർവം ക്ഷണിച്ചിടുന്നവയാലെ അധ്യാത്മ പ്രതിഭ
Jagadarga
ബ്രഹ്മാവ് 100 കോടി ഗ്രന്ഥമുള്ള രാമായണം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ബ്രഹ്മാവാണ് രാമായണം രചിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ രാമായണം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. 100 കോടി ഉണ്ടെന്നാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് വായിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു രാമായണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നാരദ മഹർഷിയോട് പറയും. അങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷി. അതിനുശേഷം 32 തരം രാമായണം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. തുളസീദാസ് രചിച്ച രാമായണം ഹിന്ദിയിലുണ്ട്, അതുപോലെ കന്നഡത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഈ സമയം തന്നെയാണ് അവർ വായിച്ചത്. അവരുടെ ഭാഷയിൽ 32 തരമുണ്ട്. വ്യാസരാമായണമുണ്ട്, ആർക്കും അറിയില്ല. 4200 ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ പല പുസ്തകങ്ങളും കിട്ടാനില്ല. വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത്. ഭാഗവതം മാത്രമല്ല, 4200 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള രാമായണം വ്യാസ മഹർഷി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ അധ്യാത്മ രാമായണം ഇത് മാത്രമേ അറിയൂ. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ
ചുരുങ്ങിയിട്ട് 24,000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള വാൽമീകി രാമായണം. ഇപ്പൊ അതിന്റെ മലയാള തർജ്ജമ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്കൃതമൊന്നും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർക്ക് അത് വായിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഫുള്ള് സംസ്കൃതമാണ്. അതിന്റെ തർജ്ജമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിലുള്ള അതൊന്നും ലോപിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ അധ്യാത്മരാമായണം എഴുത്തച്ഛൻ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള അല്ലെ 3 കവികളിലെ ഒന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം നല്ല ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് ലളിത ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു 14,000 വരും ശ്ലോകം. സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം, ഉത്തര രാമായണം അടക്കം ഇപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മിക്കവാറും ജനങ്ങളെല്ലാം പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് 32 തരം രാമായണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ. കർക്കിടക മാസത്തിൽ മാത്രമേ വായിക്കാൻ പാടുന്നില്ല. കാരണം ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ 100 കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ വാൽമീകി ആരായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം അദ്ദേഹം രത്നാകരൻ എന്നാണ് പേര്. വാൽമീകിയൊക്കെ പിന്നെ വന്നതാണ്. രത്നാകരൻ കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, വഴി കൂടെ പോണവരുടെ എല്ലാം ബാഗൊക്കെ നോക്കി എടുത്ത് എല്ലാം കൊള്ള ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഒരു കള്ളൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ നാട്ടില് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്തർഷികൾ ആ വഴി 7 ഋഷികൾ അതേ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ വരുമ്പോ അവരുടെ ബാഗിൽ പാകുന്ന സന്യാസി ഋഷികളല്ലേ, ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. മണ്ഡലവും ഉണ്ടാവും, അതിൽ വെള്ളവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ പാട്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ബാഗ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ സെഞ്ചിയില് സെഞ്ചിയിൽ എന്താണെന്നൊന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴും ദേഷ്യം വന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒന്നുമില്ല, എങ്ങനെയാണ് മണക്കുന്നത് വളരെ ആ സപ്തർഷിമാര് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, പൈസേനെ വേണ്ടു. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചപ്പോ നിർത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പഞ്ചജന്മം കിട്ടിയിരുന്നെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ പൈസയൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്കിതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതി. കാരണം അതിനങ്ങനെ അയാളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപദേശം തന്നിട്ട് പോവാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറയും. നീ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്റെ കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി തൊഴിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാം, ചോദിക്കാൻ പറയും. ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പാപം ഏറ്റെടുക്കില്ല. ഭാര്യ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഏറ്റെടുക്കില്ല. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബോധം ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവരെ പറയും, താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നത് താൻ അനുഭവിച്ചു തന്നെ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും കൂടി ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥ മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്കും കൂടി അത് ബാധകമാണ്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, ഇനി മുതൽ ഇതിനൊന്നും മെനക്കെടണ്ട. കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. മരാമര എന്നുള്ള 2 മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറയും. മരാമര, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദൗത്യം കൂടി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ വനത്തിലൂടെ തന്നെ വരും. അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ മരാമര. പക്ഷെ ആ കള്ളനാണെങ്കിലും അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നുള്ളത് മരാമര ജനിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പറയും. ഇപ്പൊ മരാമര ജനിച്ച് അതേപോലെ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഊണില്ല, ഉറക്കില്ല, ദിവസങ്ങൾ പോയ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുസ്തകം ഒരു ഭാഗത്ത് രാമായണം കൂടി എടുത്താൽ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷമേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് എടുത്താൽ എന്താവും, ഒരു ചെതല് വരില്ലേ. അതുപോലെ ഈ രത്നാകരന്റെ കുറ്റികൾ വന്ന് നടന്നു. ആ കുറ്റിന്റെ പേരാണ് വത്മീകം. വത്മീകം പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമാണ്. അങ്ങനെ കുറ്റി കൊണ്ട് മൂടി ആ പോയ ഋഷികൾ ഓരോ യുഗത്തിലും സപ്തർഷികൾ മാറി വരും. 4 യുഗത്തിലും നമുക്ക് സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, 4 യുഗം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിയുഗമാണ്. അപ്പൊ 4 യുഗത്തിലും സപ്തർഷികൾ മാറി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വനത്തിലൂടെ അടുത്ത സപ്തർഷികൾ വരുമ്പോ ഒരു കുറ്റി കണ്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വാൽമീകി എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. ആ മര ജനിച്ചെന്തായി തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രാമരാമ പ്രസക്തിയാണ്. രാമമന്ത്രത്തിന് വളരെയധികം നമുക്കിപ്പോ അയോധ്യ ക്ഷേത്രം കിട്ടിയില്ലേ, മോദി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വലിയൊരു ത്യാഗം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തില് അന്യമതക്കാരുടെ പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ അയോധ്യ. അപ്പൊ നമുക്കത് വളരെയധികം അഭിമാനിക്കാം.
രാമനാമത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രീരാമ രാമ രാമേരി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനെ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? 1000 വിഷ്ണുനാമത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് ഒരു രാമനാമം. അതാണ് ശ്രീരാമ രാമ രാമേരി രമേ രാമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം. സഹസ്രനാമം പറഞ്ഞാൽ 1000 നാമം. 1000 നാമത്തിന് തുല്യാണ് ഒരു രാമനാമം ലഭിക്കുന്നത്. 2 രാമ പറഞ്ഞു സംസ്കൃതത്തിലെ രാ എന്നുള്ള അക്ഷരവും മാ എന്നുള്ള അക്ഷരവും അങ്ങനെ 108 നാമം. 2 രാമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ 108 നാമം തുല്യാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും പ്രസക്തിയാണ് രാമനാമം. പിന്നെ അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. വിക്രമാദിത്യൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. വിക്രമാദിത്യൻ പണ്ടല്ലേ വേദാവോ വിക്രമാദിത്യൻ. അദ്ദേഹം വലിയ നല്ലൊരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സില് വരരുചി, രുചിയിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്, അതിൽ ഒന്നും മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. വരരുചി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിലെ പണ്ഡിതനാണ്. പണ്ടൊക്കെ രാജാക്കന്മാർക്ക് രാജഗുരു ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഈ സദസ്സില് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും രാജ്യകാര്യങ്ങൾ പല മുഴുകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ രാജഗുരു. ഇപ്പൊ അത് ഇല്ലാതെയും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊന്നും നടക്കണില്ല. കേരളത്തെ അതുകൊണ്ടാണോ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഗുരുക്കന്മാർ വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് വിക്രമാദിയും കൂടി ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്തു. ഒരു രാജ്യം നമ്മൾക്ക് ഗുരുക്കന്മാർ വേണം, എല്ലാവർക്കും വേണം. ഒരു മനുഷ്യനായാൽ ഗുരു വേണം. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇത് വേണം, ഉപദേശം വേണം. അത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നിന്റെ ഗുരു ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഗുരു ഇല്ല. ആദ്യം പോയി ഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ട് മതി ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനെ കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് പാകമായാൽ ഗുരു നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ ഉത്തമമായ അറിവുള്ള അതും വേണം, നന്നായി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഗുരുവിനെ അടക്കം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് വരരുചി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിലെ വിക്രമാദിത്യത്തിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ രാമായണം എപ്പോഴും അറിയാറുണ്ടല്ലോ, രാമായണത്തിലെ കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ. ശരി, ഞാനൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും രാമായണത്തിലെ? ഒരുപാട് എല്ലാം പ്രസക്തി തന്നെയാണ്. 7 കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ബാലകാണ്ഡം, അയോധ്യാകാന്ഡം, ആരണ്യകാന്ഡം, കിഷ്കിന്ധാകാന്ഡം, സുന്ദരകാന്ഡം, യുദ്ധകാന്ഡം, ഉത്തരകാന്ഡം. അങ്ങനെ 7 എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക. നമ്മള് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച മക്കളെന്നെ ചോദിച്ചു നമ്മൾക്ക് അറിയണ്ടേ, എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വരരുചിയോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതിലേതാണ് രാമായണത്തിലെ പ്രസക്തമായ ശ്ലോകം പറയണത്? എല്ലാം പ്രസക്തമായ രാജാവേ അല്ല, അതിലൊരു ശ്ലോകം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ പറ്റൂ, അത് വിശദീകരിച്ച് തരുമെന്നാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ഇയാൾ ആകെ അന്താളിച്ചു. കാരണം നല്ല പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ശരി, എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോ അറിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, 7 ദിവസത്തെ സമയം തരുന്നു. അതിനകത്ത് നീ അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം, പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. കാരണം രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം ഇല്ലല്ലോ. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ കുട്ടി ഇരുന്ന് നോക്കുകയാണ്. നോക്കി അപ്പോ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏകാന്തമായി പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 കിളികളെ കണ്ടു. പക്ഷികൾ, 2 പക്ഷികളെ കാണുന്നു. അപ്പോ ആ പക്ഷികളോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാനൊരു മനപ്രയാസത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആ കിളികൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആ കിളികൾ ആരായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വനദേവതമാരായിരുന്നു, ദേവതകളായിരുന്നു 2. അവര് കിളിയുടെ രൂപം